Good morning, friends. In last video, we learned about the second criteria of spontaneous process, which is the entropy. Entropy means it measures the disorderliness or the randomness of the system. We know that energy or enthalpy is not sufficient to explain the spontaneity of reaction. Hence, new term, entropy is introduced to explain the spontaneity of given process. But it is observed that the spontaneity of a particular system cannot be explained by the entropy of a system. We require the entropy of total universe, that is entropy of a system as well as entropy of a surrounding, to explain the spontaneity of a given process. See a picture. The entropy of universe always increases in a spontaneous process and remain unchanged in an equilibrium process. The entropy of universe is always increases in a spontaneous process while the entropy remain unchanged in an equilibrium process. That is, entropy of universe is greater than 0. Diagram बघा, picture बघा काय दिसतंय. Spontaneously त्या रूम मध्ये त्या कॉट वरती सगळा पसारा तुम्हाला दिसतोय. तुझं काही तिच्या आईला काय रिप्लाय करतो तुम्ही म्हणून a second law of thermodynamics can be stated at the total entropy of a system and its surrounding increases in the spontaneous process. The spontaneous process, not only the entropy of system as well as the entropy of surrounding, that is total entropy or entropy of universe always increases. कुठल्याही spontaneous process मध्ये entropy of universe is always increases. The total entropy of universe always increases. That is delta S total is always greater than H. तर जसं आपण म्हटलं होतं की एन्थाल्पी इज नॉट सफिशियंट क्रायटेरिया. सिमिलरली एन्ट्रॉपी ऑफ पर्टिक्युलर सिस्टम इज नॉट सफिशियंट क्रायटेरिया टू एक्सप्लेन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ह्यूमन प्रोसेस. And hence, a new term will introduce the entropy change in the universe. The universe is composed of system and surrounding. Therefore, delta S universe, that's the entropy change of universe, is equal to entropy change of system as well as entropy change of a surrounding. And म्हणून, for spontaneous process, entropy change of universe, that is total entropy, is greater than H. की आता आपण जे काही म्हटलं बघा, की फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस the entropy of system as well as surrounding, that is entropy of universe, the total entropy is always increases. If entropy always increases, how can we account for the fact that water spontaneously freezes when placed in a freezer? A simple common example. When we place water in a freezer, it will convert into ice. As we know that the entropy of liquid state is greater than entropy of a solid state. मग आपण काय म्हटलं होतं की कुठल्याही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मध्ये एन्ट्रॉपी इन्क्रीज होते. पण लिक्विडचं कन्वर्जन, वॉटरचं कन्वर्जन आईस मध्ये होतं, सॉलिड मध्ये होतं. इन दिस प्रोसेस द डिसऑर्डरने डिक्रीजेस, म्हणजेच एन्ट्रॉपी काय होते, डिक्रीज होते. मग असं असताना सुद्धा किंवा इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तिथं आपल्याला ओव्हरऑल इफेक्ट कन्सिडर करावा लागेल. त्या फ्रीजर मधला movement of compressor plus
evaporation and condensation of refrigerant plus warming of air around a container. And hence, the total net increase in the entropy of system universe. And hence, due to total increase in entropy, the process is a spontaneous. आपण सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे पर्टिक्युलर सिस्टीम कन्सिडर करून चालणार नाही आपल्याला स्पॉन्टॅनिटी एक्सप्लेन करण्यासाठी. म्हणजेच काय, फक्त आपण जर बघितलं कन्व्हर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, दॅट इज disorderness of particular system increases, right? The factors surrounding it, the compressor असेल, evaporation असेल, condensation असेल, warming असेल, total entropy increases and it is the spontaneous process. We know that most of the chemical reaction takes place either in closed vessel or open vessel. The maximum reaction एकदा आपण क्लोज सिस्टीम मध्ये किंवा ओपन सिस्टीम मध्ये कॅरी आउट करतो. देयर इज चेंज इन एन्थाल्पी ॲज वेल ॲज एन्ट्रोपी टेक्स प्लेस. या सगळ्या रिएक्शन मध्ये आयदर इन क्लोज्ड वेसल और ओपन वेसल सिस्टीमचे एन्थाल्पी चेंज होते. इन सिमिलर मॅनर एन्ट्रोपी ऑफ सिस्टीम गोज ऑन चेंज, आयदर इंक्रीज और डिक्रीज. इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव आयदर minimum energy and maximum stability simultaneously. हे जे दोन फॅक्टर्स आहेत, एनर्जी अँड स्टॅबिलिटी, इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव मिनिमम एनर्जी अँड मॅक्झिमम स्टॅबिलिटी सायमल्टेनियसली. आणि मग इथे काही लिमिटेशन्स आल्यामुळे न्यू कन्सेप्ट, न्यू टर्म इज इंट्रोड्यूस्ड to explain the spontaneity called as Gibbs energy. That's Gibbs energy, which is denoted by capital G. मग ही गिब्स एनर्जी म्हणजे काय? गिब्स एनर्जी आपल्याला कशी डिफाइन करता येईल, काय इफेक्ट होतोय हे आपल्याला आता बघायचं. ती गिब्स एनर्जी which is denoted by capital G, it can be defined. The maximum amount of energy available, the maximum amount of energy available to a system during a process that can be converted into useful work is known as Gibbs energy. A maximum energy present in a system which can be converted into useful work is called as a Gibbs energy. Gibbs energy means the maximum amount of energy present stored in a system which can be converted into a useful work is known as a Gibbs. Out of total energy, some energy may be wasted, and the remaining energy which can be converted into useful work is called as a Gibbs energy. Mathematically, Gibbs energy can be written as capital G, that is Gibbs energy, is equal to H minus Ts. आपल्याला सगळ्या टर्म्स माहिती आहेत. कॅपिटल एच मीन्स एन्थाल्पी ऑफ सिस्टम, कॅपिटल टी टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, एस एन्ट्रॉपी ऑफ अ सिस्टम. या सगळ्या टर्म्स आहेत, एन्ट्रॉपी, टेम्परेचर, एन्थाल्पी, दीज आर द स्टेट फंक्शन. जर या सगळ्या टर्म स्टेट फंक्शन असतील, Gibbs energy is also a state function which depends only upon initial state and final state. Hence, Gibbs energy change delta G is equal to naturally आपल्याला काय म्हणायला पाहिजे होतं, delta H minus T delta S at the constant temperature. Temperature constant असेल, the change in enthalpy minus T into change in entropy is equal to enthalpy change. परत एकदा बघा, गिब्स एनर्जी आपण कशाला म्हटलं होतं, द मॅक्झिमम एनर्जी ऑफ अ सिस्टीम विच कॅन बी कन्व्हर्टेड इनटू युजफुल वर्क इज नोन ॲज, त्याला आपण काय म्हणतो, गिब्स. कसं मिळालं होतं आपल्याला, एच इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू एच मायनस टी एस किंवा डेल्टा जी. चेंज इन गिब्स एनर्जी चेंज आपण काय म्हटलं होतं, डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस. आता आपण एक छोटंसं रिलेशन बघायचं, इक्वेशन बघायचं, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी and delta S total. The Gibbs free energy change
and change in entropy total universe. According to second law of thermodynamics for a spontaneous process. की आपण जो काही सेकंड लॉ बघितलाय काय सांगत होतं सेकंड लॉ द टोटल एंट्रॉपी ऑफ युनिवर्स इज ग्रेटर दॅन झिरो फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आणि म्हणून वी कॅन राईट डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर दॅन झिरो. आता जर आपण एखादी सिस्टीम कन्सिडर केली आणि त्या सिस्टीमची एन्थॅल्पी चेंज जर आपण म्हटलं डेल्टा एच. Delta H means heat exchange, enthalpy change of a reaction, that is a system. But naturally, the system ची enthalpy change delta S असेल, the other part of universe, its enthalpy change will be minus delta H. आणि म्हणून minus delta H will be एन्थाल्पी चेंज ऑफ अ सॉलिड. आपण डेफिनेशन बघितली ती एंट्रोपी चेंजची. एंट्रोपी चेंज इज द रेशो ऑफ हीट ऍब्सॉर्ब एन्थाल्पी चेंज अपॉन टेम्परेचर आणि म्हणून डेल्टा एस सराउंडिंग आपल्याला काय व्हॅल्यू मिळतं बघा. एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सराउंडिंग इज इक्वल टू एन्थाल्पी डिवायडेड बाय टेम्परेचर मायनस डेल्टा एच अपॉन टी. पण आपल्याला माहिती आहे की टोटल एंट्रॉपी चेंज डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ एंट्रॉपी ऑफ सिस्टीम डेल्टा एस सिस्टीम कॉमनली डिनोटेड ॲज डेल्टा एस. फक्त डेल्टा एस म्हणजे आपण काय कन्सिडर करतात एंट्रॉपी ऑफ अ सिस्टीम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग. मग जर आपण ती डेल्टा एस सराउंडिंगची व्हॅल्यू तिथं पुट केली the total entropy change delta S total is equal to entropy change of a system minus surrounding, that is delta S minus delta H upon T. आता हे इक्वेशन जर आपण रिअरेंज केलं बघा काय होऊ शकेल. टी जो अपॉन होता पलीकडच्या बाजूला नेला इक्वेशन रिअरेंज केलं तर टी इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच मायनस टी इंटू डेल्टा एस. ही दोन नंबरचं इक्वेशन जर तुम्ही रिअरेंज केलं तर आपल्याला इक्वेशन काय मिळालंय टोटल एंट्रॉपी चेंज इज इक्वल टू एन्थाल्पी चेंज मायनस टेम्परेचर इंटू एंट्रॉपी चेंज डेल्टा एस. पण आपल्याला माहिती आहे आत्ताच आपण बघितलं की गिव्ज एनर्जी चेंज डेल्टाची कुठल्या इक्वेशनने मिळते आपल्याला बघा बरं. गिव्ज एनर्जी चेंज डेल्टा जी बरोबर डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस. आणि म्हणून 3 आणि 4 नंबरचे इक्वेशन जर तुम्ही कम्पेअर केले आफ्टर कम्पेअरिंग इक्वेशन्स गिव्ज एनर्जी चेंज इज इक्वल टू मायनस टी डेल्टा एस टोटल. म्हणजे गिव्ज एनर्जी चेंज इज इक्वल टू मायनस टी इंटू एंट्रॉपी चेंज ऑफ अ सिस्टीम डेल्टा एस टोटल. आतापर्यंत आपण जे काही शिकलो त्याला काही प्रॅक्टिकल यूज आपल्याला बघता येईल का. प्रॅक्टिकल युजेस सराउंडिंग सिस्टीम ॲज वेल ॲज गिव्स फ्री एनर्जी चेंज. बट मायनस जसं आता आपण बघितलंय मायनस टी डेल्टा एस युनिवर्स इज डिफाइंड ॲट गिव्स फ्री एनर्जी डिनोटेड बाय डेल्टा जी. आपण आता इक्वेशन आपल्याला मिळालं होतं डेल्टा जी बरोबर मायनस टी डेल्टा एस टोटल minus T delta S universe is defined as gives free energy change delta G. For spontaneous process, entropy change delta S universe is always greater than J. And therefore, बघा साइन वरती आपण बघितले मायनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा जी. त्याला जर मायनस साइन असेल तर डेल्टा जी ला फर्स्ट साइन असते. आणि म्हणून फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस entropy change is always greater than zero. Therefore, in opposite manner, changing gives energy is less than zero for a spontaneous process. Gives energy change delta G is easier to determine than delta S universe.
की कुठल्याही सिस्टीमची एंट्रॉपी चेंज, डिसऑर्डरनेस, रँडमनेस डिटरमाइन करण्यापेक्षा इट इज इझी टू डिटरमाइन चेंज इन गिव्स एनर्जी so that delta G is used to decide if a process is a spontaneous. Process spontaneous आहे की नॉन स्पॉन्टेनियस हे डिसाईड करण्यासाठी आपल्याला डेल्टा जीचा उपयोग करतो. तर काही क्रायटेरिया आपल्याला बघतात की स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आहे की जसं आपण एंट्रोपीच्या बाबतीमध्ये 3 क्रायटेरिया बघितले ते आठवतं का बघा. When delta S is greater than zero, entropy change is a positive, greater than zero, process is a spontaneous. When entropy change is less than zero, negative, entropy, a process is non-spontaneous. And when entropy change, delta S is equal to zero, the system or process is at equilibrium in similar manner. आता आपण इक्वेशन बघितलं होतं. It gives energy change delta G बरोबर minus T delta S universe. बरोबर आणि म्हणून हा डेल्टा जीला क्रायटेरिया म्हणून जर आपण वापरलं फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेससाठी तर फर्स्ट क्रायटेरिया वी कॅन से दॅट इफ डेल्टा जी इज निगेटिव्ह फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी पॉझिटिव्ह. जसं आपण म्हटलं होतं डेल्टा एस एंट्रॉपी चेंज ग्रेटर दॅन झिरो पॉझिटिव्ह, त्याच्या अपोजिट when डेल्टा जी इज निगेटिव्ह द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. In delta G is zero, similar to entropy change. Delta S is equal to zero. Process is at equilibrium. Thus, gives free energy change is equal to zero. The process is present at equilibrium condition. When delta G gives energy change is positive, the reaction is spontaneous in a reverse direction. एक छोटासा कन्सेप्ट आपल्याला बघायचा आहे टेम्परेचर इक्विलिब्रियम. आता आपण कंडिशन बघितली होती, क्रायटेरिया बघितला होता. ऍट इक्विलिब्रियम द प्रोसेस इज नायदर स्पॉन्टेनियस नॉर नॉन स्पॉन्टेनियस. हेन्स ऍट इक्विलिब्रियम गिव्स एनर्जी चेंज डेल्टा जी इज इक्वल टू झिरो. Therefore, the equation for gives energy change delta G is equal to delta H minus T delta S becomes. जर इक्विलिब्रियमला डेल्टा जी ची व्हॅल्यू 0 आहे तर नॅचरल इक्वेशन काय होणार आहे 0 इज इक्वल टू डेल्टा H minus T delta S. Once again if we rearrange the equation we will obtain T is equal to delta H minus delta L. The ratio of enthalpy change to entropy change is equal to temperature. Gives function and equilibrium constant. Gives energy change for a given chemical reaction is given by equation. आता तेच रिपीट करतो की जर एखादी केमिकल रिएक्शन आपण कन्सिडर केली तर gives energy change for a chemical reaction is given by equation. आतापर्यंत आपण gives energy change डेल्टा जी ची व्हॅल्यू बघितली ती. For particular reaction gives energy change delta G बरोबर delta G0, that is standard gives energy change when all conditions are present in the standard state reactant product temperature pressure. Delta G0 represent gives energy standard change. मग delta G बरोबर delta G0 plus RTLM. हे आपण तिथं परत मेन्शन केले. डेल्टा G0 म्हणजे स्टँडर्ड गिव्ह एनर्जी चेंज, कॅपिटल Q म्हणजे रिएक्शन कोएफिशिएंट, which is also known as the equilibrium constant. Q is nothing but equilibrium constant. आपण शिकलो की equilibrium constant is the ratio of concentration of product to the concentration of reactant. जर एखादी सिंपल रिएक्शन आपण बघितली A, B, U, C and D त्यांचे नंबर ऑफ मोल्स आपण मेन्शन केले तर इथं बघा gives energy change delta G बरोबर delta G0 plus RTLN Q आपण जो म्हटलं होतं रिप्लेस्ड बाय इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. तुम्हाला मी सांगितलंय की कसं मिळतं आपल्याला इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट रेशियो ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रॉडक्ट इनटू रिएक्टंट. तीच व्हॅल्यू आपण घेतली डेल्टा G0 प्लस RTLN प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन C raised to C into concentration D raised to D divided by
concentration of capital A raised to small a into concentration of capital B its number of moles B. आता रिॲक्शन जर गॅसेस असेल तर आपल्याला क्यूसी ऐवजी काय घ्यावं लागेल क्यूपी आणि मग कॉन्सन्ट्रेशन ऐवजी आपल्याला घ्यावं लागेल प्रेशर ऑफ सी रेस टू सी into pressure of D raised to D upon pressure of A raised to A into pressure of B raised to B. That equilibrium delta G is equal to 0 म्हणून इक्वेशन आपण बघितलं बघा डेल्टा G 0 प्लस RT ln KC डेल्टा G 0 रिअरेंज केलं मी 0 च्या ठिकाणी नेला तर मायनस RT ln KC एलियन नॅचरल लॉ कॅल्क्युलेशन साठी आपल्याला काय करावं लागतंय may be converted into log to the base 10 multiplied by 2.303 म्हणून इक्वेशन तुम्हाला मिळालं गिव्स एनर्जी चेंज स्टँडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज डेल्टा G 0 is equal to minus 2.303 RT log Kc for gaseous reaction delta G 0 is equal to minus 2.303 RT log of Kp ठीक आहे इक्वेशनच्या सहाय्याने आपण काय करू शकतो डेल्टा G 0 ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकतो तसं काही कंडिशन आपण बघितलं तर डेल्टा एस डेल्टा G च्या बाबतीमध्ये तसंच कंडिशन कॉम्बाईन करू जर आपण बघितलं डेल्टा एस टोटल ग्रेटर दॅन 0 त्याच्या अपोजिट डेल्टा G इज लेस दॅन 0 प्रोसेस केली पाहिजे स्पॉन्टेनियस डेल्टा एस टोटल इज लेस दॅन 0 किंवा गिव्स एनर्जी चेंज इज ग्रेटर दॅन 0 प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस when delta S total as well delta G is equal to 0 the process which is present at the condition नीट लक्षात ठेवायच्या लर्न करायच्या तर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी आपल्याला उपाय करत जातो एखादी रिॲक्शन दिली जाते आपल्याला डेल्टा एस किंवा डेल्टा जी कॅल्क्युलेट करायला सांगितलं जातं आणि नुसतंच कॅल्क्युलेशन करायचं नाहीये आपल्याला तर आपल्याला त्याच्यावरती एक्सप्लेन करायचं आहे the given process is spontaneous or non-spontaneous depending upon these three conditions. ठीक आहे आपण जसं ह्या कंडिशन बघितल्या तसंच गिव्स एनर्जी इक्वेशन वापरून आपल्याला कंडिशन बघता येते बघा कंडिशन्स फॉर स्पॉन्टॅनिटी इन टर्म्स ऑफ डेल्टा G अँड डेल्टा ती एन्थाल्पी चेंज आणि एन्ट्रॉपी चेंज आपल्याला माहिती गिव्स एनर्जी इक्वेशन कसं म्हणलं डेल्टा G बरोबर डेल्टा H मायनस टी डेल्टा एस या इक्वेशन मध्ये हा टेम्परेचर नावाचा जो काही फॅक्टर आहे हा टेम्परेचर डिटरमाइन कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ डेल्टा एस बाकीचे राहिलेले सगळे तिन्ही फॅक्टर आहेत एन्थाल्पी चेंज हीट एनर्जी चेंज एन्ट्रॉपी चेंज कोण रोल करत आहे टेम्परेचर डिटरमाइन इट्स कॉन्ट्रीब्युशन ऑन दिस चेंज तो पहिली कंडिशन when delta H and delta S are negative enthalpy change and entropy change are negative then delta G will be negative कारण इक्वेशन आहे बघा डेल्टा G is equal to delta H minus T delta S डेल्टा G केव्हा निगेटिव्ह असेल डेल्टा H ची व्हॅल्यू आणि एन्ट्रॉपी डेल्टा H ची व्हॅल्यू दोन्ही जर निगेटिव्ह असतील तर बरोबर की नाही त्यामध्ये when delta H is more negative than T delta S delta G will be negative आणि डेल्टा S पेक्षा केव्हा निगेटिव्ह असेल this is possible only at low temperature जर टेम्परेचर जास्त झालं आपल्याला माहिती आहे डिसऑर्डरनेस रॅन्डमनेस इन्क्रीज होत जाईल आणि मग डेल्टा H विल बी लेस निगेटिव्ह जर डेल्टा H जास्तीत जास्त निगेटिव्ह ठेवायचं असेल टेम्परेचरची व्हॅल्यू कशी पाहिजे कमी पाहिजे सेकंड क्रायटेरिया when delta H and delta S both are positive दोन्ही पॉझिटिव्ह असतील तर डेल्टा G विल बी निगेटिव्ह केव्हा असू शकेल इक्वेशन बघा तुमच्या समोर केव्हा असू शकेल ओनली वेन T delta S is greater than delta H कारण इक्वेशन मध्ये मायनस आहे आणि it will be possible only when the temperature is high at high temperature it is possible when delta H is negative and delta S is a positive then delta G will be negative independent of तसंच पुढचं concept when delta G is positive delta S is negative then delta G will be positive negative regardless of temperature आता बघा इथपर्यंत आपण थर्मोडायनामिक्स आणि त्या चॅप्टर मध्ये
सगळे कन्सेप्ट थर्मोडायनामिक्स मध्ये आपला डेफिनेशन, लिमिटेशन, सिस्टीम, त्याचे प्रकार, प्रोसेस, त्याचे प्रकार, वर्क साठीच इक्वेशन W बरोबर मायनस पी डेल्टा व्ही, मॅक्झिमम वर्क डन W मॅक्स बरोबर मायनस 2.303 NRT लॉग ऑफ V2 अपॉन V1 और V1 अपॉन थर्मोडायनामिक्सचा फर्स्ट लॉ बघितलाय, त्यासाठीचा मॅथमॅटिकल इक्वेशन बघितलंय. काय मग इक्वेशन मिळालं होतं आपल्याला? चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू समेशन आपल्याला मिळालं होतं, बरं, हीट सप्लाय प्लस वर्क. पुढे जर बघितलं आपण तर वेगवेगळ्या प्रोसेससाठी फर्स्ट लॉचं इक्वेशन काय मिळतं, मॅथमॅटिकल इक्वेशन ते आपण बघितलंय. हे सगळे इक्वेशन्स आपल्याला एकत्र करायचे आणि नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये त्याची प्रॉब्लेम्स आपल्याला सॉल्व्ह करायचे. लक्षात ठेवा, असं थर्मोकेमिस्ट्री आपण शिकलोय. थर्मोकेमिकल इक्वेशन कसं कन्स्ट्रक्ट करायचे, त्याच्या क्रायटेरिया नीट बघून ठेवा, वेगवेगळ्या डेफिनेशन बघा त्यांच्या. हेच लॉ बघा, हेच लॉचे काही प्रॉब्लेम्स नेक्स्ट व्हिडिओज मध्ये आपल्याला सॉल्व्ह करायचे. काय सांगतो हेच लॉ? The enthalpy change remains same whether the process takes place in single steps or in number of steps. That is, the enthalpy change is sum of enthalpies of all individual steps. बरोबर? ऍप्लिकेशन काय करतील आपल्याला? इक्वेशन कॅन बी ऍडेड, मल्टिप्लाय, सबस्ट्रॅक्टेड, डिवाइड लाईक अल्जेब्रिक इक्वेशन. आणि मग हे रूल्स, मॅथमॅटिकल इक्वेशन, लॉज अप्लाय करून प्रॉब्लेम्स आपल्याला सॉल्व्ह करायचे. एंट्रोपी चेंजचा प्रॉब्लेम असेल, डेल्टा एस इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट मायनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टर. आता आपण इक्वेशन बघितलं डेल्टा जी साठी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस, किंवा डेल्टा जी झिरो इज इक्वल टू मायनस 2.303 RT LN KC किंवा लॉग इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. हे सगळ्या टर्म नीट बघा. पीडीएफ मधल्या राहिलेल्या नोट्स तुम्हाला दिल्या जातील, ते कम्प्लीट करा. सगळे फॉर्म्युले एका पेपरवरती व्यवस्थित लिहून घ्या, म्हणजे नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना काही अडचणी, डिफिकल्टीज आपल्याला येणार. इथं 12 सायन्स केमिस्ट्री सेक्शन फर्स्ट एक संपूर्ण चॅप्टर थर्मोडायनामिक्स, याचा सगळा थिअरॉटिकल पार्ट्स आपण बघितला. त्यासाठी वेगवेगळे एक्झाम्पल तुम्हाला दिले, जास्तीत जास्त चांगला देण्याचा प्रयत्न. ओके, तर नेक्स्ट लेक्चरमध्ये मी सांगितल्याप्रमाणे सगळे फॉर्म्युले व्यवस्थित एका पेपरवरती लिहून ठेवा, म्हणजे मग आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना काही अडचणी येणार. ठीक आहे.